سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، نہ مکھ موڑے نہ در چھوڑے، پاویں سہ تلوارا کنے ہو، اور جس ول ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو، یعنی چاہے وہ راستہ کربل کی جانب کیوں نہ جائے، جس ول ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا جو سر دیوے پر راز نہ بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا جو سر دیوے پر راز نہ بننے ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا تا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو۔ 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو، جے کر بندے بیت رسولی تا پانی بند کیوں کر دے ہو، جو کچھ ملاحظہ سروردہ کر دے تا خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہو، پر صادق دین انادہ باہو جو سر قربانی کر دے ہو۔ کیونکہ عرفان کا چراغ جلایا حسین نے، ظلمت کا ہر نشان مٹایا حسین نے، اور سجدہ نماز عشق کا ہوتا ہے کس طرح، سجدے میں سر کٹا کے دکھایا حسین نے۔ اور ظلم کا نشان کیسے مٹایا؟ جب میرے امام کربلا کے میدان میں پہنچے تو کربلا جس کا نام ہی کربلا ہے، تو کربل کے میدان سے آواز آئی کہ حسین پہلے مجھ سے میرا تعارف لے لے۔ کہنے لگی کہ میں تقدیر ہوں، سوچ سمجھ کر آنا۔ آپ نے فرمایا بے فکر ہو جا میں شبیر ہوں۔ اس نے کہا سوچ لو میرے سامنے چاند ستاروں کی روشنی ماند ہے، آپ نے فرمایا تیرے سامنے بطول کا چاند ہے۔ اس نے کہا کہ میرے سامنے آپ کا ہر ایک عضو کٹ جائے گا، آپ نے فرمایا میرے خون کے بدلے ظلم کا ہر بادل چھٹ جائے گا۔ اس نے کہا غور کرو میں خون ہوں، آپ نے فرمایا تو غور کر میں دین کا ستون ہوں۔ اس نے کہا میں وار کرنے کے لیے بے چین ہوں، آپ نے فرمایا غور سے سن میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ اس نے کہا میں طوفان ہوں، آپ نے کہا میں چٹان ہوں۔ اس نے کہا میں اجل کا تیر ہوں، آپ نے فرمایا میرا تعارف بھی سن میں نبی کی تصویر ہوں۔ تو ابتدا کرتے ہیں امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب محیر المشکلات ابو تراب ابو الحسن مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات بابرکات سے کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مجمع صحابہ تو ایک کلمہ کو آیا میرے آقا کی بارگاہ میں، پنڈلی سے اس نے کپڑا اٹھایا ہوا اور اس کی پنڈلی لہو لہان ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں یہودی کے کتے نے مجھے کاٹا ہے، میری پنڈلی سے خون جاری ہے۔ ابھی اس نے بات مکمل کی تھی ایک اور آیا، حتیٰ کہ 7 افراد آئے اور 7 کی پنڈلی پر ایک ہی جگہ سے کتے نے کاٹا ہے اور 7 کی پنڈلی خون آلود ہے، خون جاری ہے۔ تو میرے آقا امام الانبیاء نے پورا مجمع صحابہ موجود تھا، میرے آقا کے علم کی شان دیکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی آؤ چلتے ہیں ان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ صرف مولا کائنات کو ساتھ لیا، یہودی کے دروازے پر پہنچے، دستک دی تو یہودی باہر نکلا، بارگاہ رسالت کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ یہودی ضرور ہوں، آپ کی شان افضل والا ہے، آپ حکم دیتے میں خود آ جاتا۔ تو
तो मेरे आका इमाम उल अंबिया ने फरमाया तेरा कुत्ता कहाँ है? अर्ज़ की आका अंदर है। आपने फरमाया बाहर लाओ। बाहर आया तो आपने फरमाया ऐ अली, इसने कलमा पढ़ने वालों को काटा है, इसका सर तन से जुदा कर दो। मेरे मौला ने तलवार उठाई तो कुत्ता रब की दी हुई ताकत से बोला कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मौका तो दें कि मैं अपनी सफाई न पेश कर दूं, सफाई न पेश कर दूं। मेरे आका इमाम उल अंबिया ने फरमाया सफाई पेश करो। अर्ज की मेरे आका ये सातों के साथ जो बज़ाहिर कलमा गो हैं जिन्हें मैंने काटा है, ये तो मुझसे पूछें कि मैंने काटा क्यों है। या रसूल अल्लाह मुझे पहचान है, जो मुखलिस हैं, जो ईमान वाले हैं, मैं उनको जानता हूँ। रब ने मुझे पहचान अता फरमाई है। या रसूल अल्लाह ये सातों बदबख्त जब यहाँ से गुजर रहे थे, ये सातों अली का गिला कर रहे थे, इसलिए मैंने इन बदबख्तों को काटा है। या रसूल अल्लाह अली का जिक्र तो वो शान वाला है जो अर्श वाले भी करते हैं, फर्श वाले भी करते हैं। या रसूल अल्लाह ये ईमान वाले नहीं, ईमान वाले होते तो कुल ईमान का गिला न करते। कुल ईमान का गिला जो कर रहे हैं ये ईमान वाले नहीं। तो मेरे आका इमाम उल अंबिया ने फैसला फरमाया कि कुत्ते ने जो किया है दुरुस्त किया है, और फरमाया कि मोमिन की निशानी यही है जो अली का जिक्र सुने, सुनकर उसका चेहरा खिल उठे, तो मेरे आका ने फरमाया वो मोमिन है। जिसका चेहरा अली का जिक्र सुनकर तारीक हो जाए, जिसके चेहरे पर पशेमानी आ जाए, जिसके चेहरे पर उसके तेवर बिगड़ जाए, तो फरमाया ये मुनाफिक की निशानी है। तो मेरे आका ने वाज़ेह फैसला फरमा दिया। तो आज चूंकि कुछ बयान ज्यादा करना चाहते हैं, तो हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम, जब आपको कल आपने डिटेल में सारा वाक़या समाअत किया था, जब आपको वलीद बिन उतबा गवर्नर ने तलब किया, तो आपने वहां से निकलते वक्त एक जुमला फरमाया। आपने फरमाया इन्ना मालिदुर रिसाला व महबिदुल वही व मुख्तलिफुल मलाइका, कि मैं वो हूँ जिसके घर में रब ने ताज नबूवत अता फरमाया, जिनके घर में वही आती रही, फरिश्ते रब का पैगाम लेकर आते रहे, हमारे घर खादिम बन के आते रहे। और आपने फरमाया वज़ीदतुल मुआविया रजुलुन फासिकुन फाजिरुन शारिबुल खमरी कातिलुन नफ्सी मूलिदुन बिल फिस्की व मिस्लुना ला युबायु। आपने फरमाया यजीद बिन मुआविया का किरदार ये है, वो शराबी है, वो ज़ानी है, मुसलमानों का कातिल है। आपने फरमाया फासिक है, फाजिर है, शराबी है, ज़ानी है, कातिल है, डाकू है, बेईमान है, इज्जतों का लुटेरा है। आपने फरमाया मेरे जैसा शख्स उसकी बैत नहीं कर सकता किसी सूरत। आपने फरमाया जो हाथ नबी के हाथ में दिया था, जो हाथ नबी के हाथों में खेलता रहा है, वो हाथ इस जालिम के हाथ में जा नहीं सकता। तो मेरे इमाम तशरीफ लाए, मैंने आपको अर्ज किया था कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के पास भी खत गया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास भी खत गया, तो ये दोनों हस्तियों ने कोई जवाब भी ना दिया, और ये चुप करके रात के अंधेरे में मक्का मौसमा चले गए। अब हजरत इमाम अली मकाम तशरीफ लाए, आपने अपनी हमशीरा सईदा ज़ैनब सलामुल्लाहि तआला अलैहा से फरमाया कि अब मदीने में रहना मुहाल है, क्योंकि अगर मदीना में रहे और अगर हमला हुआ तो तलवार अपने दिफा में उठानी पड़ेगी। और आपने फरमाया मैं नहीं चाहता कि मैं मदीने के अंदर खून बहाऊं। आप देखें ना कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रब्बे काबा की कसम क्या हमारे असलाफ गुजरे हैं। 40 दिन पानी बंद है, 40 दिन पानी बंद किया गया। नबी के दामाद हैं, वो दामाद जिन्होंने कुएं खरीद कर जाती पैसों से मुसलमानों के लिए वक्फ किए, वो नबी के दामाद कि जितने भी हाजी हज के लिए जाते खाना आप उनको पेश करते, टोटल दस्तरखान आपका लगाया जाता, आज उन पर पानी बंद कर दिया गया। तो जब आपको साहबा ने कहा आप हमें इजाजत क्यों नहीं देते, आपने फरमाया मैं नबी के अमन वाले शहर को खून से आलूद नहीं करना चाहता। यानी आप देखें आप हक पर भी हैं, लेकिन आप अपना दिफा भी ना करें कि मदीने की सरजमीन आलूद ना हो जाए, क्योंकि ये था यसरब।
یثرب کا معنی بیماریوں کا گڑھ. میرے آقا تشریف لائے، رحمت والے قدم لگائے تو رب نے مدینہ بنا دیا.